સુરતના રિંગ રોડ ખાતે આવેલ સંવિધાનના રચયિતા ડોક્ટર ભીમરાવ બાબાસાહેબ આંબેડકરજીની પ્રતિમાને અસામાજિક તત્વો દ્વારા નુકસાન પહોંચાડવાનું કૃત્ય કરાયું હોય, જેને લઈને આંબેડકરવાદીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો અને સમાજના આગેવાનો રોડ પર આવી વિરોધ પ્રદર્શન કરી આરોપીને કાયદેસરની સજા મળે તેવી માંગ કરી હતી. કહ્યું હતું કે જે લોકોએ ગેરબંધારણીય રીતે બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની પ્રતિમાને નુકસાન પહોંચાડવાનું કાર્ય કર્યું છે, અમે આવા માનવીય કૃત્યોને સખત વખોડીએ છીએ અને સુરત શહેર કમિશનરને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ ગુનેગારોને સખતમાં સખત સજા આપે. જી, મારું નામ સાગર બી સાલુંકે છે. જે 2-3 મહિનાથી વાર ઘડી આવા બનાવ બને છે. બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની જે પ્રતિમા છે રિંગ રોડ ખાતે, આ પ્રતિમા પાસે કોઈને કોઈ દારૂની બાટલ મૂકી નહીં જઈએ છે, ભાજપાના ઝંડા ચશ્મામાં ફસાવી નહીં જઈએ છે. અને અત્યારે તો આવી ઘટના છે કે બાબા સાહેબને જે ગળામાં બ્લેક કલરનું મફલર બાંધીને ગયું છે. આ કડોકર જાતિવાદ દર્શાઈ રહ્યો છે અને સમાજને ભડકાવવાનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે. અને બાબા સાહેબનું જે આત્માન છે, આ આંબેડકરી બૌદ્ધ સમાજ કોઈ પણ વસ્તુ સહન કરશે નથી. અને આ જે પોલીસ પ્રશાસનની જે લાપરવાહી છે, જે અમારા ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ કહે છે કે જે 24 કલાકમાં જે ટ્રાફિકના મેમો ઓનલાઈન અમારા સુધી આવી જઈએ છે, તો આ જ વસ્તુ કે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું આત્માન થાય તો 3 મહિના અગાઉ અમે લોકો અરજી આપેલી હતી, તો પણ છતાં આરોપી મળતું કેમ નથી? આ એકદમ ગુજરાતમાં જ નથી, આ પૂરા ભારતભરનું આત્માન જેવી વસ્તુ છે. અમે ગુજરાત મોડલ બનાવવા માંગતા હોય અને આ ગુજરાત મોડલમાં આટલા મોટા મહાન પુરુષ જે સંવિધાન રચેતા છે ભારતનું અને જે વિશ્વનું ગૌરવ છે, આ વ્યક્તિનું આત્માન કરવામાં આવે તો પણ અમારા ગૃહમંત્રી ઊંઘેલા હોય અને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ કાર્યવાહી ના હોય. પણ અત્યારે અમારો આંબેડકરી સમાજ ઊંઘશે નથી અને જે લોકોએ ઈંટનો જવાબ અમે લોકો પથ્થરથી આપીશું અને અગર કાનૂની કાર્યવાહી નહીં થાય તો અમે અમારા રીતે અમને આંદોલન કરવાનું ખબર છે. 1818 એના ઇતિહાસ છે. આ વસ્તુ અમે सरकारના ધ્યાનમાં લાવીશું. जय हिंद, जय भीम. मेरा नाम बदंत धम्म रक्षित महाथेरो है. मैं भीमनगर तीर्थन बुद्ध विहार में रहता हूँ. मैं बौद्ध धर्म का गुरु हूँ. बोलो गुरु जी, क्या समस्या है, क्या लेके रजूआत आए हो आप? मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब भारत का गौरव है. बाबा साहब ने भारत के लिए सबके लिए अच्छा काम किया. तो ये जो विरोध करते हैं, ये सबसे पहले तो पीआई कमिश्नर साहब पुलिस का काम है कि बाबा साहब की रक्षा करना. केवल बाबा साहब का समाज ही रोड पे उतरता है और उसके साथ ना जाने कितना क्या क्या प्रशासन भी गलत करती है. बाबा साहब का अपमान हुआ तो पूरे भारत ने इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक का ही नहीं है, पूरे भारत का है. तो हम भी अब ये देखते हैं सारे बाबा साहब का समाज ही, जब भी बाबा साहब पे अपमान होता है, ऐसी अपमानजनक घटना होती है, तो बाबा साहब का समाज ही आगे आता है, वही बदनाम होता है, मार खाता है. तो सभी कमिश्नर पुलिस जितने भी भारत के, जितने भी गुजरात के हैं, सभी भारत के जितने भी कर्मचारी है, उन्होंने सबने विरोध करना चाहिए. क्योंकि बाबा साहब ने केवल हमारे लिए नहीं किया है, पूरे भारत का उद्धार किया है. बाबा साहब ने किसी का अपमान, किसी का विरोध नहीं किया, पक्ष नहीं लिया है, पूरे भारत का उद्धार किया, पूरा भारत का संविधान लिखा है. तो ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए. पुलिस प्रशासन और सभी भारत की जनता को इसका विषय विरोध करना चाहिए और ऐसी घटना फिर न हो, ऐसी सावधानी रखना चाहिए. और ऐसे कर्म करने वाले को, ऐसे अपमान करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दे, ऐसी सजा दे कि दोबारा वो भारत का महापुरुषों का कभी अपमान कर ना पाए. ये तो सरकार की जवाबदारी है, पहली बात, समाज की नहीं. लेकिन समाज ज्यादा आगे बढ़ता है. सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने बाबा साहब की पूरे भारत के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहे, वहाँ पुलिस प्रशासन या कुछ भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी जवाबदारी बनती है. अभी मान लो कि बाबा साहब की जनता भड़क जावे तो और उन पे या पुलिस शासन उन पे आक्रमण करेगी. इससे पहले मैं कहता हूँ कि भारत के पुलिस शासन को बाबा साहब की प्रतिमा की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए. नहीं तो फिर आगे चल के जो बाबा साहब की समाज उतरेगी तो ये न्याय अन्याय देखेगी नहीं, ये मरेगी मिटेंगी, उसको कोई गम नहीं है, लेकिन बाबा साहब का अन्याय सहेंगी नहीं. ये सावधानी है भारत के प्रशासन को, पुलिस को और जनता को. सबका मंगल. आज सुरेश भाई सोनावणे, माजी म्युनिसिपल काउंसिलर, समस्त आंबेडकरी बौद्ध समाज अग्रणी सूरत. आज हमने 5 वागे खबर पड़ी कि भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा ये रिंग रोड खाते आवेल है, एमा कोई काळो कपड़ो
કોઈ કાળો કપડો એમના ગળામાં નાખી દેતા લોકો ઉશ્કેરાઈ ગયા છે અને બહુ મોટો ટોળો ત્યાં ભેગા થઈ રહ્યું છે અને તમે તત્કાળ આવી જાઓ. એટલે અમે તરત જ તો દોડી આવ્યા. ત્યાં આદરણીય પીઆઈ શ્રી જાડેજા સાહેબ, એસીપી શ્રી જાડેજા સાહેબ, ગઢવી સાહેબનો પોલીસનો કાફલો ત્યાં ઊભો હતો અને બધાને સમજાવવાની કોશિશ કરતા હતા. સલાબતપુરા શું રજૂઆત લઈને આવ્યા છો? સલાબતપુરા કે ભાઈ આ જે ઘટના ઘટી છે, બાબા આંબેડકરજીના પ્રતિમાને વારંવાર આવા કલંકિત કરવાનું કાર્ય કેટલાક મનુવાદી, જાતિવાદી, માનવ ધરાવતા લોકો કરે છે અને ફરિયાદ આપવા છતાં ગુનેગારને પકડવામાં આવતા નથી. ત્યાં સીસી કેમેરાની વ્યવસ્થા નથી, ત્યાં બાજુમાં પોલીસ પ્રોટેક્શન નથી. માટે આ બનાવ વારંવાર બને છે અને સમસ્ત આંબેડકરી બૌદ્ધ સમાજની લાગણી દુભાય છે. યુવકોમાં એક પ્રકારનો જોશ આવી જાય છે. એક પ્રકારે યુવકોમાં એવું લાગે છે કે બાબા સાહેબનું અપમાન કેમ, બીજા નેતાઓનું કોઈ અપમાન કેમ થતું નથી, અને માટે અમારા સમાજ રસ્તા પર આવી જાય છે. સીસી ફૂટેજ લાગે તેવી કઈ વ્યવસ્થા કરવામાં? આજે ડીસીપી સાહેબે લેખિત બાંયધરી આપી છે અમને કે હવે પછી આવું ઘટના ઘટશે નહીં. આજુબાજુમાં 4 જગા પર અમે સીસી કેમેરા લગાવીશું. આ જે બનાવ બન્યું છે એને તત્કાળ તપાસ કરીશું. તમારા 4 માણસો બેઠા છે, સીસી કેમેરા જોઈએ છે, અત્યારે એફઆઈઆર લખાવો છે અને પાછળ જે એફઆઈઆર લખી છે એમાં જે ગુનેગાર હજુ પકડાયા નથી એ ગુનેગારોને પકડવા માટે પણ તજવીજ કરી છે. ગત ટાઈમે કોઈ દારૂની બાટલી મૂકી હતી પણ એ પાગલ હતો. પાગલ સામે કોઈ વાંધો નહીં હોઈ શકે, પણ આવા કેટલાક પાગલ આ સુરત શહેરમાં છે એની શોધી કાઢવાની જરૂર પોલીસ કમિશનર સુરત શહેર અને સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓને હોય. અમારી કડકમાં કડક માગણી છે કે 48 કલાકની અંદર જો ગુનેગાર પકડવામાં નહીં આવશે તો સમસ્ત આંબેડકરી સમાજ એક મંચ પર આવી પોલીસ કમિશનર કચેરી અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉગ્ર આંદોલન કરશે. એની તમામ જવાબદારી કલેક્ટરશ્રી અને કમિશનરશ્રી રહેશે. હવે પછી સમાજ ડૉક્ટર આંબેડકરજીનું અપમાન કોઈ પણ સંજોગોમાં સહન કરશે નહીં. આ ભારતીય જનતા પક્ષના શાસકોને અને અહીંયાના કાર્યકરોને, માન્ય મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટને, મંત્રીશ્રીને અને તમામ આગેવાનોને અમારી વિનંતી છે કે આ ગુનેગારોને પકડવામાં તમે પોલીસ પર દબાણ લાવો અને તત્કાલ બાબા સાહેબનું અપમાન થતો અટકાવો. જય ભીમ.